Hello friends, welcome to lecture number 3 of unit number 5 database integrity constraint. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. Let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the check constraint. તો check constraint માં જ્યારે પણ આપણે કોઈ ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ ત્યારે ઇન્સર્ટ થતા પહેલા કોઈ પણ તમારે બિઝનેસ રૂલ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા હોય તો તમે બિઝનેસ રૂલ્સ એ check constraint થ્રુ કરી શકો. તો કોઈ બિઝનેસ રૂલ્સનો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે લેટ સપોઝ કે કસ્ટમર નેમ મસ્ટ બી ઇન કેપિટલ લેટર, then account number must be start with capital A. So that type of business rules can be implemented through the check constraint. અને check constraint માં આપણે બ્રેકેટમાં boolean expressions use કરીએ છીએ. After that we have seen the default value concept. So default value concept contain the default value. તો જ્યારે પણ આપણે default value કોઈ આપીએ તો જ્યારે પણ ટેબલમાં ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ અને તમારે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડિફોલ્ટ યુ કેન ઇન્સર્ટ ધ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. Now in today's lecture we will discuss the two most of the important constraint. First is unique constraint and second is the primary key constraint. So both of these constraints are very useful and the most important topic of this unit. So let's start with the first constraint, that is unique constraint. So these are the outline of the database constraint. So we have already discussed the domain integrity constraint. So not null and check we have already discussed. Now in today's lecture we will discuss the key constraint. So in the key constraint we will discuss the unique key first, and second we will discuss the primary key. So let's start with our first key, that is unique key. So there may be a requirement that a column must have a unique value. તો ઘણી બધી ડેટાબેઝમાં એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે જ્યાં કોલમમાં યુનિક વેલ્યુઝ આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ. લેટ સપોઝ એકાઉન્ટ નંબર. સો each and every account must have a unique account number. Then that type of requirement can be fulfilled by the unique constraint. In other words, it is required that a column cannot contain duplicate value. For example, in account table all account numbers must be unique. તો આવી કોઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટ કરવું હોય તો યુનિક થી આપણે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ થી આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. This is required to identify all the accounts uniquely. નોર્મલી આપણે કોઈ પણ કોલમમાં દરેક વેલ્યુ યુનિક કેમ જોઈએ? તો દરેક કોલમમાં દરેક વેલ્યુ જો યુનિક હોય તો જેટલી પણ રોઝ આપણે ટેબલમાં સ્ટોર કરી છે એ બધી જ રોઝને આપણે યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. That is the basic requirement of unique constraint. So to ensure this, Oracle provide the unique constraint. Now let's discuss the main properties of the unique constraint. So if we use the unique constraint, it will not allow the duplicate value, but null values are allowed. તો તમે કોઈ પણ કોલમને એઝ અ યુનિક કી આપો તો એ કોલમમાં તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ સ્ટોર ના કરી શકો. દેટ મીન્સ A01 એક અકાઉન્ટ નંબર તમે સ્ટોર કર્યો તો સેકન્ડ રોમાં તમે A01 ફરીથી આખા ટેબલમાં ક્યારેય સ્ટોર કરી શકો નહીં. પણ એક એક્સેપ્શન છે કે એમાં તમે નલ વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકો. So when unique constraint is given on any column, unique index on that column is created automatically. જ્યારે પણ આપણે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ કોઈ પણ કોલમને આપીએ તો યુનિક ઇન્ડેક્સ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થઈ જાય. તો જ્યારે ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ થાય તો એ ડેટાબેઝનો પરફોર્મન્સ ફાસ્ટ કરે. A table can have a multiple column with unique constraint. એવું જરૂરી નથી કે તમે એક જ કોલમને યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ આપી શકો. મલ્ટિપલ કોલમને પણ તમે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ ટેબલમાં આપી શકો. Then maximum 32 columns can combine in a composite unique key. The composite key with unique constraint. તો ઘણી બધી વાર એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો આપણી પાસે જ્યારે પણ આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટ આપીએ ને ત્યારે બે ટાઈપના કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય. એક તો સિંગલ કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય અને કમ્પોઝિટ કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય. તો સિંગલ કી કન્સ્ટ્રેન્ટ કોને કહેવાય કે જ્યારે આપણે એક જ કોલમને કન્સ્ટ્રેન્ટ આપીએ. કમ્પોઝિટ કી કોને કહેવાય? જ્યારે મલ્ટિપલ કોલમને આપણે કલેક્ટિવલી કોઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ આપીએ તો ઇટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ કમ્પોઝિટ યુનિક કી. Now you cannot designate the same column or combination of column as both a primary key and unique key. Primary key અત્યારે આપણે જોવાનું છે, પણ એક યુનિક કીની પ્રોપર્ટી એવી છે કે તમે સેમ કોલમને યુનિક કી અને પ્રાઇમરી કી બંને અસાઇન ના કરી શકો. કારણ કે પ્રાઇમરી કીમાં યુનિક કીના જેટલા પણ કોન્સેપ્ટ છે એ બધા પ્રાઇમરી કીમાં આવી જ જાય છે. એટલે તમે એક જ કોલમને યુનિક કી અને પ્રાઇમરી કી બંને અસાઇન કરી શકો નહીં. Then column with long or long row data type can't have unique constraint.
તો કોઈ કોલમ એવી હોય કે જેનો ડેટા ટાઈપ લોંગ અથવા લોંગ રો છે તો એને તમે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ આપી શકો નહીં. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. Now you can give unique constraint one or more columns. Column with unique constraint is known as a unique key. તો જે કોલમને તમે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ અસાઇન કર્યો હોય તે કોલમને તમે યુનિક કી કહી શકો. You can also have a composite unique key means combination of attribute on which unique constraint is given. Now the syntax of the unique constraint is column name, data type type unique. જે આપણે પહેલા આગળ નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જે સિન્ટેક્સ હતી સેમ સિન્ટેક્સ અહીંયા છે, બટ તમારે કીવર્ડ યુનિક યુઝ કરવાનો છે. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ, તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન બે લેવલ પર આપણે કરી શકીએ, કોલમ લેવલ પર અને ટેબલ લેવલ પર. એ આપણને ઓલરેડી ખબર છે કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું કોલમ લેવલ પર અને ટેબલ લેવલ પર. લેટ્સ ડિસ્કસ હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ ઇન કોલમ લેવલ. તો અહીંયા મેં એક ટેબલ ક્રિએટ કરેલું છે, ક્રિએટ ટેબલ અકાઉન્ટ. એમાં 3 એટ્રીબ્યુટ છે, એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ અને બી નેમ. અને એકાઉન્ટ નંબરને મેં યુનિક અસાઇન કરેલું છે. દેટ મીન્સ એકવાર જે એકાઉન્ટ નંબર એન્ટર થયો બીજી વાર સેમ એકાઉન્ટ નંબર તમે એન્ટર કરી શકો નહીં. જો તમે એન્ટર કરવાનો ટ્રાય કરશો તો ઇટ વિલ ગીવ એન એરર. નાઉ ઇન ધ ટેબલ લેવલ આપણે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું, તો આખી બધી ડેફિનેશન કોલમની આપી દીધા પછી તમે પાછળથી કોમા કરીને યુનિક એકાઉન્ટ નંબર આપી શકો. સો લેટ્સ સી હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ ઓન SQL. તો આપણે કોલમ લેવલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જોઈએ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો ક્રિએટ ટેબલ. હવે એકાઉન્ટ નામનું ઓલરેડી ટેબલ ડેટાબેઝમાં છે એટલે હું અકાઉન્ટ ન્યૂ લઉં છું. અકાઉન્ટ ન્યૂ, એકાઉન્ટ નંબર એન્ડ વેરકેર 2 3 અને આને એકાઉન્ટ નંબરને યુનિક આપું છું. પછી બેલેન્સ નંબર 5 and b name varchar 2 10. Clear? So table is created. Now let's try to insert some data. Insert into account new 111 5000 and branch name is clear. Select insert into values. Clear? So one row is created. Now we try to insert same account number with another branch. So unique constraint violated. કેમ? કારણ કે ઓલરેડી 111 નામનો ડેટા એન્ટ્રી છે એટલે તમે ફરીથી ડેટા એન્ટ્રી કરી શકો નહીં. કેમ? કારણ કે આપણે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ આપ્યું છે. પણ જો આપણે નલ લઈએ તો it will allow. Multiple null will also allow. Clear? So જ્યારે યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ તમે ક્રિએટ કરો તો બે ખાસ વાત યાદ રાખવાની કે જે કોલમને તમે યુનિક અસાઇન કર્યું છે એમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નહીં હોય. સેકન્ડ થિંગ, નલ વેલ્યુ અલાઉડ છે. ક્લિયર? સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ. નાઉ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કી કન્સ્ટ્રેન્ટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ. તો પ્રાઇમરી કી આપણે ઓલરેડી રિલેશનલ મોડલમાં ભણી ગયા છે, સુપર કી, કેન્ડિડેટ કી એન્ડ પ્રાઇમરી કી. તો પ્રાઇમરી કી શું છે? તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ટેબલમાંથી એક યુનિક રો આઈડેન્ટિફાઈ કરવી હોય, એક યુનિક રેકોર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવો હોય તો આપણે એ કોલમને કોઈ પણ એક કોલમને આપણે એઝ અ પ્રાઇમરી કી લઈએ છીએ. તો પ્રાઇમરી કીની મેઇન પ્રોપર્ટી શું છે કે પ્રાઇમરી કીમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નથી. દેટ મીન્સ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટના જેટલા બી પેરામીટર્સ છે એ બધા એમાં લાગશે. સેકન્ડ થિંગ, એમાં નલ વેલ્યુ પણ અલાઉડ નથી. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે ઇટ ઇઝ ધી કોમ્બિનેશન ઓફ યુનિક કી કન્સ્ટ્રેન્ટ એન્ડ નોટ નલ કી કન્સ્ટ્રેન્ટ. ક્લિયર? So a primary key is a set of one or more columns used to identify each record uniquely in a column. તો પ્રાઇમરી કીનો આપણો મેઇન પર્પઝ શું છે કે જ્યારે પણ કોઈ ટેબલમાં ડેટાસ હોય અને એ ડેટામાંથી એક પર્ટિક્યુલર એક રેકોર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવો હોય તો આપણે પ્રાઇમરી કીનો હેલ્પથી એ રેકોર્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. So database should be designed in such a way that each table in a database must contain primary key. તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરીએ ત્યારે એ વાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે દરેક ટેબલમાં એક પ્રાઇમરી કી તો હોય જ, અને જો પ્રાઇમરી કી ના હોય તો ફોરેન કી તો હોવી જ જોઈએ. Without primary key, it is not possible to distinguish one record from other record in a table. જો તમે કોઈ ટેબલમાં પ્રાઇમરી કી નહીં લો
તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે ડુપ્લિકેટ ડેટા પણ એમાં એન્ટર બાય મિસ્ટેક થઈ શકે છે, અને ડુપ્લિકેટ ડેટા જો એન્ટર થઈ જાય તો દરેક રોને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ આપણે ના કરી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ડિસ્ટિંગ્વિશ વન રેકોર્ડ ફ્રોમ અધર if we do not use the primary key. A single column primary key is called a simple key, while a multi-column primary key is called a composite key. આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં ખાલી અત્યારે સિમ્પલ કી જ જોઈશું, કોમ્પોઝિટ કી હમણાં એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ જોવાની જરૂર નથી. બટ જો એક જ કોલમને તમે પ્રાઇમરી કી અસાઇન કરો તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ સિમ્પલ કી, અને જો મલ્ટી કોલમ તમે પ્રાઇમરી કી અસાઇન કરો તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ composite key. Oracle provide a primary key constraint to define the primary key for a table. Properties of the primary key. So this is the most important part of your unit. It doesn't allow null value. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પ્રાઇમરી કી તમે કોઈ કોલમમાં આપો તો એ ક્યારેય નલ વેલ્યુ એન્ટર કરવા દે નહીં. એ કોલમમાં તમારે કોઈ ના કોઈ વેલ્યુ એન્ટર કરવી જ પડે. ઇટ અલાઉસ યુનિક વેલ્યુ ઓનલી, એટલે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નથી. તો નલ વેલ્યુ પણ અલાઉડ નથી અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ પણ અલાઉ નથી. આ બે મેઇન પ્રોપર્ટી છે. Then primary key is not compulsory to define in a table, but it is recommended. જરૂરી નથી કે દરેક ટેબલમાં તમારે પ્રાઇમરી કી આપવી જ પડે, પણ એવું રિકમેન્ડેડ છે કે દરેક ટેબલમાં એક પ્રાઇમરી કી હોય તો તમે ટેબલની જેટલી પણ રોઝ છે એમાંથી યુનિક રોઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ જોઈન મલ્ટિપલ ટેબલ્સ. જ્યારે આપણે મલ્ટિપલ ટેબલ્સને જોઈન કરવામાં આવે ત્યારે પ્રાઇમરી કી જો કોઈ ટેબલમાં હોય તો ઇટ વિલ બી વેરી હેલ્પફુલ. પ્રાઇમરી કી કોલમ કેનોટ બી ઓફ અ લોંગ ઓર લોંગ રો ડેટા ટાઈપ. તો કોઈ પણ કોલમમાં લોંગ અથવા લોંગ રો ડેટા ટાઈપ હોય તો તમે એ કોલમને પ્રાઇમરી કી કોલમ બનાવી શકો નહીં. યુનિક ઇન્ડેક્સ ઇઝ ક્રિએટેડ ઓટોમેટિકલી ઓન પ્રાઇમરી કી. તો યુનિક ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ થાય એનો મતલબ ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ અને એનું જે સર્ચ છે ઇટ વિલ બી ઇમ્પ્રૂવ. We can combine maximum 16 columns in composite primary key. એક જ કોલમને તમે પ્રાઇમરી કી આપો તો એને સિમ્પલ કી કહેવાય, પણ જો તમે કમ્પોઝિટ પ્રાઇમરી કી બનાવો કે મલ્ટિપલ કોલમને કલેક્ટિવલી યુઝ કરો પ્રાઇમરી કી બનાવવા માટે, તો મેક્સિમમ તમે 16 કોલમ્સને એઝ અ પ્રાઇમરી કી 16 કોલમ્સને કમ્બાઈન કરીને પ્રાઇમરી કી બનાવી શકો. અહીંયા એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે, પ્રાઇમરી કી તો એક જ આવે. દેટ મીન્સ તમે 16, લેટ સપોઝ કે આપણે 5 કોલમને પ્રાઇમરી કી બનાવી છે તો 5 કોલમને આપણે પ્રાઇમરી કી ના બનાવી શકીએ, 5 કોલમની કોમ્બિનેશન કરીને એક પ્રાઇમરી કી બનાવી શકીએ. બરાબર છે? તો એ પ્રાઇમરી કી તો એક જ કહેવાય. એક ટેબલમાં એક જ પ્રાઇમરી કી હોય, મલ્ટિપલ પ્રાઇમરી કી ક્યારેય ના હોય. અ ટેબલ કેન નોટ હેવ મોર ધેન વન પ્રાઇમરી કી. તમે કોલમ્સને કમ્બાઈન કરીને એક પ્રાઇમરી કી બનાવી શકો, પણ તમે અલગ અલગ કોલમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રાઇમરી કી બનાવી શકો નહીં. પ્રાઇમરી કી કેન બી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ કોમ્બિનેશન ઓફ નોટ નલ ઓર નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ. તો આપણે એવું ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ કે નોટ નલમાં નલ વેલ્યુ અલાઉડ નથી અને યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટમાં ખાલી ને ખાલી યુનિક વેલ્યુ અલાઉડ છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રાઇમરી કીનો જે કોન્સેપ્ટ છે દેટ ઇઝ ધી કોમ્બિનેશન ઓફ નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ એન્ડ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ. અ ટેબલ કેન હેવ ઓનલી વન પ્રાઇમરી કી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું બધાએ કે ટેબલમાં ખાલી ને ખાલી એક જ પ્રાઇમરી કી હોય. Now the syntax for the column level is create table, table name. Same જે રીતે નોટ નલ યુનિકમાં આપી છે, જે કોલમને તમારે પ્રાઇમરી કી બનાવી હોય એને તમે પ્રાઇમરી કી બનાવી શકો. જો તમારે કમ્પોઝિટ પ્રાઇમરી કી બનાવી હોય તો તમારે ટેબલ લેવલ જ યુઝ કરવું પડે. જો સિમ્પલ તમારે પ્રાઇમરી કી બનાવી હોય તો તમે આ યુઝ કરી શકો કોલમ લેવલ. નાઉ ટેબલ લેવલ, ક્રિએટ ટેબલ, ટેબલ નેમ, કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ અને પ્રાઇમરી કી, અને લાસ્ટમાં બધી ડેફિનેશન કોલમની આપ્યા પછી લાસ્ટમાં તમે પ્રાઇમરી કી અને કોલમ નેમ લખી શકો. So this is how the table level implementation of the primary key will be done. Now let's implement the primary key constraint in Oracle column level. તો અહીંયા મેં જે ટેબલ બનાવ્યું છે એમાં આ એકાઉન્ટ નંબરને એઝ અ પ્રાઇમરી કી લીધેલું છે. તો લેટ્સ implement it on Oracle. Create table account 2 account number 3 અને એને હું લઉં છું primary key, then balance number 5, then b name varchar2 20. Clear? Name is already, તો account 2 ની જગ્યાએ આપણે
account 10 લઈએ. Clear? So table is created. હવે describe account 10. તો તમે જોઈ શકો છો કે અકાઉન્ટ નંબર છે એને મેં પ્રાઇમરી કી અસાઇન કર્યો એટલે ઓટોમેટિકલી નોટ નલ આવી ગયું. કેમ? કારણ કે પ્રાઇમરી કીમાં નલ વેલ્યુ અલાઉડ નથી. હવે આપણે ઇન્સર્ટ કરીને જોઈએ. ઇનવેલિડ નંબર. ડિસ્ક્રાઇબ નંબર 3 લીધેલું છે તો કેમ નથી લેતું? ઓકે, બેલેન્સ આપણે નેમ લઈએ છીએ પણ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ બેલેન્સ. સો 4000. ક્લિયર? હવે હું સેમ 112 લઉં છું, 5000 લઉં છું અને બ્રાન્ચને ભરૂચ જ રહેવા દો તો ઇટ ઇઝ ઇન્સર્ટેડ. પણ હવે સેમ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરીશ 111 તો યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ, આ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટેડ એવી એરર આવે છે. કેમ? કારણ કે પ્રાઇમરી કી આપેલી છે તો પ્રાઇમરી કીમાં યુનિક જ વેલ્યુ હોવી જોઈએ. જો હું નલ એન્ટર કરવાનો ટ્રાય કરું તો કેનોટ ઇન્સર્ટ નલ ઇન્ટુ ધીસ. કેમ? કારણ કે આપણે પ્રાઇમરી કી અસાઇન કરેલી છે એટલે. So this is how the primary key constraint will be implemented. Table level implement કરવું હોય તો same create table, account, account number, balance and b name. અહીંયા where to લખવાનું રહી ગયું છે અને પછી લખવાનું છે primary key અને જે તમારે કોલમને primary key assign કરવી છે બ્રેકેટમાં લખવાની છે. Clear? So this is how the primary key will be implemented at table level. So this was all about the unique key and primary key constraint. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.